Now we are going to discuss about SEBI, Security Exchange Board of India. SEBI is a statutory authority to deal with all matters relating to a capital market. It is a regulatory authority which is functioning in order to regulate the security market. That means a capital market. That means it is an authority which is established in India to protect the interest of the investors in securities. That is the main point. Security Exchange Board of India is established in order to protect the investors' interest in securities, the interest of investors in securities. That means it is an institution which deals with all the matters relating to the capital market. See, capital market in a regulate ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ capital market ഓപ്പറേഷൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സെബി അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. It is established to protect the interest of the investors. So they are doing, ഇവിടെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ അവർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെ അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So when we look into this origin, the SEBI was set up in 1988 as an administrative body, just only to control and regulate the activities of stock exchanges, stock brokers, and protect the interest of the investors. Even though it is set up in 1988, it got its statutory status in 1992 by an act of parliament. And after that, it get greater significance after 1992. And the SEBI after 1992 to till date, the SEBI is playing a very, very effective role in the capital market, for the development of the capital market. See, 1988 എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുന്നത്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുന്നത് ഒരു പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു ആക്ട് പാസ് ചെയ്ത് 1992 കൺട്രോൾ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അബോളിഷ് ചെയ്തോട് അത് നിർത്തലാക്കി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി സെബിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വന്നു. അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സെബിയുടേതായിട്ടുള്ള റോൾ സെബി വഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സെബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. So when we look into the objectives of SEBI, the first objective of the SEBI is to protect the interest of the investors in securities. Second objective is to promote the development of the security market. Security market in a development promote ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. It regulate the security market and it provide all the matters connected with incidental to the above purpose. അതായത് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്ത് സഹായവും ആര് ചെയ്തു തരുന്നു? സെബി. The first objective is to protect the interest of the investors, promote development of security market and regulate security market. Security market in a development promote ചെയ്യുക, security market regulate ചെയ്യുക, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ആർക്കുള്ളത്? സെബിക്കുള്ളത്. സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ പരമാവധി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു, അതേ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. These are the objectives of SEBI. So when we look into the powers of SEBI, സെബിക്ക് ഒരുപാട് പവറുകളുണ്ട്, ഒത്തിരി പവറുകളുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാവ് 22 പവേഴ്സ്. സോ ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പവർ മാത്രമേ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. The powers may be, the SEBI has a power to make rules, guidelines and regulations for the proper and have the power to issue circulars for a proper development of the security market. സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൂൾസുകൾ, ഗൈഡ് ലൈൻസുകൾ, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർക്കുലറുകളൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ സെബിക്കുണ്ട്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓർഡർലി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. It regulates the functioning of various market intermediaries in the security market. മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഒരുപാട് ഇടനിലക്കാരുണ്ടല്ലോ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ. അപ്പോൾ അവരെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ സെബി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഓർ സസ്പെൻഡ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ്. സെബി ഈസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ
The SEBI is empowered to grant permission to establish new stock exchange. The SEBI has the permission to renew various stock exchanges. പിന്നെ ലിസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തു. ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് ഒഫീഷ്യൽ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലിസ്റ്റിനകത്ത് പേര് വരുന്നതാണ് ലിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ലിസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് റിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നത് സെബിയിലാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടക്ട് എൻക്വയറീസ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഓഡിറ്റുകൾ, എൻക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഗുലേറ്റ് ദി ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇൻ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ്. ദേ സ്പെസിഫൈ എന്തെങ്കിലും പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെബിക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം. It can investigate fraudulent transactions in securities and violation means. It means എന്തെങ്കിലും fraudulent transactions നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ they can call for investigation. And they can call for informations from various stock exchanges, mutual funds. അതായത് സെബി ആരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ് അവരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. Then there are a lot of functions that we will look into the later part. This is the powers of SEBI. There are a lot of SEBI have some enormous power. ദറ്റ് മീൻസ് അതായത് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും ആർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്, സെബിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. സോ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറേ പവറുകളുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ ടു ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദിസ് പവേഴ്സ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, next we will just look into the functions of SEBI. SEBIയുടെ functions. Normally SEBIയുടെ functions, we will divide the functions of SEBI into two. The one is development function and another one is regulatory function. ഒന്ന് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഫങ്ഷൻ, രണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെബിക്ക് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നാമതായിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടനിലക്കാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു. മൂന്നാമത് സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്, എല്ലാവരും എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം, ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെയർ പ്രാക്ടീസസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. Next one is the SEBI conduct researches about various security market and they publish information relating to it. So these are the various developmental functions. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെബിക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ ഡെവലപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു ഫെയർ പ്രാക്ടീസ്, കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നടത്തിയ റിസർച്ചുകളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഈ 4 ഫങ്ഷൻസ് സെബി ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ ഇവർ റെഗുലേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, what they do is they regulate the business in stock exchange. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിസിനസ്സിനെ അവർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ്. The second, it regulate the working of various intermediaries. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കുറേ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് കാണും. ദറ്റ് മീൻസ് ബാങ്കറുകൾ കാണും, ട്രസ്റ്റികൾ കാണും, മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കറുകളുണ്ട്, അണ്ടർ റൈറ്റുകളുണ്ട്, പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ട്. ഇവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും ആര് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? സെബി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. The third one, in case എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറിക്ക് നമുക്ക് പോരായ്മ തോന്നുകയാണ്, if we think that it's not working properly, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെബിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. The next function is it regulate the working of depositories.
that we will look in later part. ഡിപ്പോസിറ്ററികളുണ്ട്, ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Next one is SEBI regulate the working of venture capital fund, collective investment scheme, mutual fund, etc. The SEBI regulate self-regulatory organization. It prohibit fraudulent and unfair trade practices in the security market. It prohibit insider trading. And performing and it investigate the business of mutual fund trustees, asset management companies, etc. That means it regulate ചെയ്യുന്നു. പല, അതായത് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടനിലക്കാരെ നിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറീസിന്റെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും ഇവർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനൊപ്പം തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിലെ ബിസിനസ്സിനെയും ഇവർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ SEBI.